Hi friends, welcome to my new video on Heritage Walk from Charminar to Chaumanalla Palace. First of all, happy World Heritage Day to all of you. We observe 18th April as World Heritage Day to increase our awareness and about our cultural heritage and monuments and conserve them. The International Council on Monuments and Sites ICOMOS adopted 18th April as World Heritage Day in 1982 with the approval of UNESCO. ICMOA India South Zone in collaboration with Telangana Tourism Department and Telangana Sculptures and Artists Association, Deccan Heritage Academy Trust, JBR Architecture College, Vauxhall University of Architecture and Planning, Ashoka School of Architecture and Planning and Salajang Museum organized a heritage walk from Charminar to Chaumanalla Palace on Sunday 14th April. Telangana Sculptures and Artists Association participated to highlight the essence of heritage and cultural preservation. They invited member artists to participate in the heritage walk and to celebrate the vision of Heritage Day through their artworks. Around 25 artists have participated in the Heritage Walk. I started from my home at 6 a.m. in the morning and reached to Charminar around 6:30 a.m. The Charminar surroundings were so busy with the photographers shooting pre-wed shoots. The lovely couples were busy posing the photographers. I have reached Charminar area and met the fellow artists and organizers. Many students, including school children and students from IIT, have participated in this heritage walk. We started from Charminar and we stopped at different monuments en route to the Chaumanalla Palace. We did some sketchings. We stopped at Clock Tower and other areas in Lad Bazaar side. The Charminar is situated on the east bank of Musi River. To the Charminar west lies the Lord Bazaar and to the southwest lies the richly ornamented Makkah Masjid. Charminar is listed as an archaeological and architectural treasure on the official list of monuments prepared by the Archaeological Survey of India. Charminar means Char means four and Minar means pillars. That means four pillars. The towers are ornate minarets attached and supported by four grand arches. చార్మినారు భారతదేశంలో హైదరాబాద్లోని పాత బస్తీలో ఉన్న స్మారక చిహ్నం మసీదు. ఇది 4 మీనార్లను కలిగిన ఒక కట్టడం. సుమారు 431 సంవత్సరాల క్రితము కులీ కుతుబ్ షా హైదరాబాద్లో విస్తరిస్తున్న కలరాను రూపుమాపడానికి ఈ ప్రాంతంలో ప్రార్థన చేసి తాను ప్రార్థించిన చోట చార్మినార్ని కడతానని అనుకుని ఈ మసీదును నిర్మించి తలపెట్టారు. తెలంగాణ స్కల్ప్చర్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు వరల్డ్ హెరిటేజ్ సందర్భంగా హెరిటేజ్ వాక్కి ఆర్టిస్టులను ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా 25 ఆర్టిస్టులు అక్కడ చేరుకున్నారు. గైడ్ సహాయంతో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లోకి వెళ్ళి డిఫరెంట్ మాన్యుమెంట్స్ దగ్గర ఆగి అక్కడ స్కెచింగ్ చేశారు. ఈ స్కెచ్లన్నీ సాలార్జంగ్ మ్యూజియంలో 18వ తారీఖు వరల్డ్ హెరిటేజ్ డే నాడు ఎగ్జిబిషన్ చేస్తారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఈ స్కెచ్లే కాకుండా అనేక మంది ఆర్టిస్టుల పెయింటింగ్స్, వరల్డ్ హెరిటేజ్ను కల్చర్ని ప్రతిబింబించే పెయింటింగ్స్ని కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్కు మీరందరూ కూడా ఆహ్వానితులే. నేను ఉదయమే 6 గంటలకల్లా బయలుదేరి చార్మినార్కు 6:30 కల్లా చేరాను. అక్కడి నుంచి ఆర్గనైజర్స్ని కలిసి ఆర్టిస్టులతో కలిసి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మాన్యుమెంటల్ సైట్స్కి వెళ్ళి అక్కడ స్కెచింగ్లు చేశాము. అక్కడి నుంచి చౌమహల్లా ప్యాలెస్కి చేరుకున్నాము. దారిలో ఉన్న షాహీ జులూఖానా ఇంకా లాడ్ బజార్ మీదుగా వెళ్తూ అక్కడ ఒక క్లాక్ టవర్ని మసీద్ని చూసి ఇంకా అక్కడ నుంచి చౌమహల్లా ప్యాలెస్కి చేరుకున్నాము. స్కూల్ పిల్లలు ఇంకా ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ప్లానింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఐటీ స్టూడెంట్స్ చాలా ఉత్సాహంగా ఈ హెరిటేజ్ వాక్లో పాల్గొన్నారు. ఇది ఉదయం సమయం కావడం వలన షాపులు అవి ఇంకా తెరవలేదు. లేకపోతే లాడ్ బజార్ అంతా బ్యాంగిల్ షాప్స్ అవన్నీ చాలా బాగుంటాయి. హైదరాబాదు బ్యాంగిల్ షాప్స్కి చాలా ఫేమస్ కదా, కానీ అవి పొద్దున 10 అయితే కానీ తెరవరు. సో మేము లాడ్ బజార్ మీదుగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి క్లాక్ టవర్ చేరుకుని అక్కడ కొన్ని స్కెచెస్ చేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి
చౌమహల్లా ప్యాలెస్కి వెళ్ళాము. అక్కడ అందరు పార్టిసిపెంట్స్ తోటి కలిసి మళ్ళీ అక్కడ ఫొటోస్ అవి తీసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఇళ్ళకి బయలుదేరాము. మరి హెరిటేజ్ వాక్కి మీరు కూడా జాయిన్ అవుతారా, చూస్తారా హైదరాబాదు? చార్మినార్ was built by Sultan Muhammad Quli Qutub Shah in 1591. It is said that this square-shaped structure with 4 pillars and intricate carvings was built in honor of his wife Bagmati. As per a popular belief, Charminar was built to acknowledge the elimination of the plague, which had affected the entire city immensely during that era. It is believed that Sultan had prayed for this end of this plague with which his people were suffering. Hence, as the plague ended, he built the Charminar as a tribute to Allah. The square shape of the monument measures 20 meters on each side. Each side of the monument is 11 meter wide. Charminar has been built with granite and lime mortar. On the top floor of Charminar, there is a mosque which is believed to be the oldest mosque of Hyderabad city. In the middle of the Charminar courtyard, you will find a small fountain. One can also notice the signature motifs of Qutub Shahi buildings on Charminar. In the year 1889, 4 clocks were also added on all 4 sides of the structure. Shop name is Chuni Lal Dayal Das. Okay. 1885 established. 1885. Not 1918. Oh. Banner is coming in middle. Pardon? Banner is coming. Oh yeah. Seven feet gap in 2001 got master plan. थोड़ा पीछे से रख के बनाना था स्ट्रक्चर. అక్కడే ఉన్న జూలూఖానా గేట్ దగ్గర మేము ఆగి అక్కడ స్కెచ్లు చేసుకున్నాము. ఇది పూర్వము ఒక ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. చౌమహల్లా ప్యాలెస్కి ఇది ఎంట్రన్స్ లాగా గేట్ ఉండేది. ఇక్కడ నుంచి రాణులు ఇందులోంచి వెళ్ళేవారు ఆ ప్యాలెస్కి. ఇప్పుడైతే అదంతా ఇంకా రెస్టోర్ చేయాలి. దూరంగా నాకు వాల్ క్లాక్ నుంచి 9 గంటలు కొడుతూ వినిపించింది. ఆ వైపుగా నేను రోడ్ క్రాస్ చేసుకుని ఎక్కడి నుంచి శబ్దం వస్తుందా అని అటువైపు వెళ్ళాను. అప్పుడు దూరంగా నాకు ఒక క్లాక్ టవర్ కనిపించింది. Mehboob Chowk, Mir Mehboob Ali Khan 6th Nizam had designed this. So we will be spending about 5 minutes time here, 5 minutes time only here, and we will be moving to Khurshid Devdi from here. So it is about half a kilometer from here.
Okay. There may be some interesting points if you want to do in between. We Is it have clock? Mehboob Chowk clock tower, and there is also Qutub Shahi Masjid on the other side. Okay. On the other side there is a Qutub Shahi Masjid. This is Mehboob Chowk Clock Tower. It is a 5-storied architectural clock tower which was built in 1892 by Asman Jah, Prime Minister of Hyderabad. It's named after the 6th Nizam of Hyderabad, Mir Mehboob Ali Khan. The Mehboob Chowk area is considered to be an important part of architectural heritage of Hyderabad. The clock tower was built in 1890. It was built in Turkish style. ఈ మహబూబ్ చౌక్ క్లాక్ టవర్ 5 స్టోరీల బిల్డింగ్ ఇది 1892లో అస్మాన్ జా అని ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నిర్మించారు. దీన్ని ఆరో నిజాం పేరు మీద మహబూబ్ అలీ ఖాన్ అనే అతని పేరు మీద దీన్ని నిర్మించారు. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్కిటెక్చరల్ హెరిటేజ్ హైదరాబాద్లో. ఇది ఒక టర్కిష్ స్టైల్లో నిర్మించారు. ఇక్కడ ఒక మసీద్ కూడా ఉంది పక్కనే. ఈ క్లాక్ దగ్గర ఎదురుగుండా ఒక పార్క్ ఉంది. ఆ పార్కులో ఈ క్లాక్ని కట్టారు. మేమంతా మళ్ళీ పార్క్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని మళ్ళీ ఒక 5 minutes స్కెచింగ్ చేసాము. ఈ పార్క్ చుట్టూరా అన్ని షాపులు ఉన్నాయి. ఒక లేన్ అంతా కీ చైన్స్ తయారు చేసే షాపు, ఇంకా పాత సామాన్లు అవన్నీ అమ్మే షాపులు ఉన్నాయి. యాంటిక్ సామాన్ల షాపు ఉంది. ఈ పార్క్ చాలా ప్రశాంతంగా, చల్లగా, ప్రశాంతంగా, ఆహ్లాదంగా ఉంది. అక్కడ ఆ పెంకుటిల్లు, ఆ పైన షాపుల పైన ఉన్న ఉంది కదా పెంకుటిల్లు, అది దాని మీద ఇంచక్క ఎండిపోయిన ఆకులు, పండిన ఆకులు రాలి అవన్నీ చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది. ఆ క్లాక్ టవర్ దగ్గర మేము 10 minutes కూర్చుని ఆ క్లాక్ టవర్ని మేము స్కెచ్లు చేసాము. ఈ టవర్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఈ క్లాక్ టవర్కి 4 వైపులా క్లాక్స్ ఉన్నాయి. గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి క్లాక్స్. ఆ క్లాక్ టవర్కి దగ్గరే ఒక కీ చైన్స్ తయారు చేసే షాప్ ఉంది. అక్కడ ఒక కీ చైన్ అవన్నీ చూసాను. నేను కీస్ చూశాను. ఆ షాప్ అతను చెప్పాను, కొంచెం ఈ కీస్ రోడ్ వైపు పెడతారా, ఆ క్లాక్ దగ్గర వ్యూ కావాలి మాకు, దానికి జక్స్టపోజ్ చేస్తూ ఈ కీని లాక్ని జక్స్టపోజ్ చేస్తూ ఫోటో తీసుకోవాలని అక్కడ పెట్టించాను అతని చేత. మనము తాళాలతో దేన్నైనా బంధించవచ్చు, దేన్నైనా మనము ఆపచ్చు, కానీ కాలాన్ని మాత్రం మనం ఆపలేము అని నాకు అట్లా అనిపించింది మెటాఫర్గా. లాక్ని చూడగానే మనము మనుషులకి టెక్నాలజీతో దేన్నైనా మనం బంధించవచ్చు, కానీ జరిగే కాలాన్ని మాత్రం మనం ఆపలేము కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఈ షాప్ దగ్గర ఆగాను నేను. వీళ్ళు బార్బెక్యూ చేసే ఇవి ఉన్నాయి. అక్కడ ఆగి ఎంత ఏంటి అని కనుక్కున్నాను. చెక్క మెటాలిక్ భలే స్ట్రాంగ్గా మెటల్తో తయారు చేసింది. कितने का एक 18,000. हाँ ये वाला అక్కడే కొద్దిగా దూరంలో ఒక యాంటిక్ షాప్ కనిపించింది. అక్కడికి వెళ్ళాను. అక్కడ గంటలు అవన్నీ భలే, నాకు చిన్న పిల్లలా అయిపోయాను అక్కడికి వెళ్ళాక. గంటలు మోగించి అక్కడ అన్ని సామాన్లు చూసి చాలా నాస్టాల్జిక్గా అనిపించింది. మన పాతకాలం అంతా, చిన్ననాటి కాలం అంతా గుర్తుకొచ్చి. మన ఇంట్లో ఉండే కదా మరచండులు వచ్చాయి. పూర్వము ఈ మరచెంబులోనే మంచినీళ్ళు పట్టుకుని తాగేవాళ్ళం కదా. ఇప్పుడు అన్ని ప్లాస్టిక్ వచ్చేసాయి. చూసారా మెటల్ ఎంత మంచిదో. ప్లాస్టిక్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి. ఆ మరచెంబులు చూస్తే నాకు శంకరాభరణం సినిమాలో ఆ చంద్రమోహన్ మరచెంబు వదిలేసి వెళ్తాడు కదా, సీన్ కూడా గుర్తొచ్చింది. అక్కడ గజ్జలు చూడగానే నాకు డాన్స్ క్లాస్ గుర్తొచ్చింది. ఆ గ్యాలన్ చూడండి. गैलन కదా ఇది. बकेट पानी में गिरते हैं। कांटा कांटा गौली का कांटा तेलुगु में गैलन बोलते हैं। गैरम बोलते हैं। अच्छा, ये क्या हमारे घर में इतना सारा मिला के रखे हैं। नहीं एक एक अलग अलग है वो, हम झूमर बना के लगाए। आजकल डेकोरेशन में झूमर के टाइप में दे रहा हो। ఆ షాప్ అతనికి బై చెప్పి అక్కడే ఉన్న పక్షుల్ని అమ్మే షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. అతనితో మాట్లాడాను. కోయళ్ళు, కాకులు కూడా అమ్ముతున్నాయి. लाइसेंस है आपका?
కాకులు కూడా అమ్ముతారా? కాకులు కూడా అమ్ముతారా? అమ్ముతారా? ఎంత కాకి? 200. Okay, what's your name? My name is Kinjal. Okay, where do you stay? I stay in Old City only, Okay, in Shelapura. you buy here vegetables? Yeah, I daily come over here. I come every day. Oh, Day to day, I come and buy over here. okay, you won't keep it in fridge, yeah? Huh? You won't keep No, the I stock need in all fridge? fresh in the morning. Okay, I won't keep it in the fridge. this shop is good. Yeah. Thank you. From my बचपन से? father, Okay. I take from your own. Oh, nice shop. shop भी कवर करते हैं. Thank you. అక్కడే స్కూటీ మీద వచ్చిన వంచతో కూడా మాట్లాడాను. ఆవిడ అన్యాల నుంచో షాప్లో కొంటున్నారట. ఇంకా అక్కడ ఒక డిస్పెన్సరీని చూశాను. అవన్నీ బిల్డింగ్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. ఆ డోర్లు, గ్రిల్స్ అవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. అక్కడే ఒక మేక పిల్ల కనిపించింది. కొంచెం ముందుకు నడిచాము. అప్పుడప్పుడే కొంచెం ఎండ మొదలైంది, సూర్యోదయము. ఇది కూడా ఆర్కిటెక్చర్ చాలా బాగుంది, గ్రీకో రోమన్ స్టైల్లో ఉంది కదా అది. ఇంకా షాప్లు ఏం తెరవలేదు. ఒకవేళ బ్యాంగిల్స్ కొనుక్కోవాలంటే మనం 10 o'clock 11 వెళ్తే అక్కడ బ్యాంగిల్ షాప్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయి ఉంటాయి. సో అక్కడి నుంచి మేము అలా సందులు తిరుగుతూ మమ్మల్ని గైడ్ తీసుకెళ్లారు. దారిలో అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఆల్మోస్ట్ చౌమహల్లా ప్యాలెస్కి చేరుకున్నాము. 9:30 అట్లా అయింది. అక్కడ చేరుకున్నాక ఆ ప్యాలెస్ని చూసి అక్కడంతా ఆర్గనైజర్స్తో మాట్లాడి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మంచినీళ్ళు తాగి అక్కడంతా సందర్శించాము. నాకు లోపల ప్యాలెస్కి వెళ్ళడానికి 100 రూపీస్ టికెట్ ఉంటుంది, కానీ నాకు టైం లేదు. మధ్యాహ్నం ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో ఇంకా ప్యాలెస్ని చూసి అక్కడే ఫొటోస్ తీసుకుని అందరినీ కలిసి అక్కడ తెలంగాణ కల్చర్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి, వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్కి అందరికీ థ్యాంక్ చేసి ఈ మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు. ఇండివిజువల్గా వెళ్తే మనం ఇంత టైం స్పెండ్ చేసి అక్కడ కూర్చుని స్కెచ్ చేయడం అవన్నీ చాలా కష్టము. సో ఒక అసోసియేషన్ ద్వారా, ఆర్టిస్ట్ ద్వారా వెళ్తే ఫెలో ఆర్టిస్ట్ని మనం కలవచ్చు, వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు, వాళ్ళ స్కెచ్లు మనం చూడొచ్చు. నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఇట్లాగే బయటకు వెళ్ళి అవుట్డోర్ స్కెచింగ్లు చేసేదాన్ని. చాలా ఏళ్ళ తర్వాత నాకు మళ్ళీ అవుట్డోర్ స్కెచింగ్ చేసే అవకాశం వచ్చింది. సో ఆ కమిటీ మెంబర్స్, ఆ అసోసియేషన్ వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాను. అక్కడ ఇంకా కొత్త స్కల్ప్టర్స్ని చాలా మందిని కలుసుకున్నాను. ఈ చౌమహల్లా ప్యాలెస్ వచ్చి ఇట్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ 1750. Chowmahalla Palace is the place of Nizams of Hyderabad state, located in Hyderabad. It was the seat of power of Asaf Jahi dynasty and was the official residence of the Nizams of Hyderabad during their reign. Presently, the palace is converted into a museum. చౌమహల్లా ప్యాలెస్ హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలోని నిజాంల నివాసము. ఆసిఫ్ జాహీ వంశపు పరిపాలనా రాజధాని హైదరాబాద్ యందు నిజాం నివాస స్థలం ఇది. నిజాంలు ఇందులోనే ఉండేవారు. ఈ భవనం బర్కత్ అలీ ఖాన్ ముఖర్రం జాహ్ ఆస్తిగా పరిగణించబడుతుంది. పర్షియన్ భాషలో చహర్ అంటే 4, అరబీ భాషలో మహలత్ అనగా సౌధాలు, భవనం అన్నమాట. అందుకని చౌమహల్లా అని పేరు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది మ్యూజియంగా మారింది. దీనికి మనము 100 రూపీస్ టికెట్ తీసుకుని లోపలికి సెల్ ఫోన్తో ఫోటోగ్రఫీ తీసుకోవచ్చు. కెమెరాని అలౌ చేయరు. ఆర్కిటెక్చర్ అంతా చాలా బాగుంది. అక్కడ చూసి అక్కడ ఫొటోస్ తీసుకుని మేము ఇంకా బయటకు వచ్చేసాము. I thank Telangana Sculptures and Artists Association. They have a great vision and they provided a platform for artists to express their artistic expressions. They conduct different workshops, exhibitions and educational programs, and they create a supportive environment that develops mentorship, leadership and inspires boundless creativity and innovation. I thanked them and came out and I started going to my home.
Though we stay in Hyderabad, we never take time and go and visit these places except some guests come. I had a nice opportunity to interact with other artists and other organizers and cover this area. Hope you like the video. If you like it, like, share it and subscribe it. Please save our monuments, protect our monuments and educate children regarding the importance of these monuments and heritage sites and take it forward to the next generation. Thank you very much. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.